वेलकम इन द क्लास। अज अपना चैप्टर 4 का थर्ड आर्टिकल कंसैप्ट ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल डिफरेंस अज आप समझांगे कि की है। तो हम थर्ड टॉपिक देखो अपना है कंसैप्ट ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल डिफरेंस एंड पोटैंशियल फ्रॉम द लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो हम इन्होंने की फिर अपने को एक कोआर्डीनेट एक्सिस दिता होया। तो कोआर्डीनेट एक्सिस की ने ओरिजिन के उपर आप पॉजिटिव चार्ज कोई भी प्लेस किया होया क्यू। तो हम अपन पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज दिता होगा तो हमेशा ही इलैक्ट्रिक फील्ड आप किमें ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड डायरैक्शन के चार्ज तो दूर वालों ने एक्ट करना अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड किमें आ रही है आउटवर्ड डायरैक्शन के तो जी आप इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की हुई है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के आप कोई भी दो पॉइंट्स ए एंड बी लाए ने, मतलब अपने को एक आरबिटरी पाथ हो जाऊगा जोड़े आप ए तो बी कोई भी दो पॉइंट लिए सी इलैक्ट्रिक फील्ड के। तो हम अपने को ए बी पाथ जोड़ा दिता होया सी ओरिजिन तो ए तक की डिस्टेंस अपने को हो जूगी आर ए तो बी की ओरिजिन तो डिस्टेंस हो जूगी आर बी। हम ए बी पाथ के उपर अपने को क्या कोई भी एक एलीमेंट्री पोर्शन ले लिया आप पी टू क्यू। तो हम जो ए बी सारे पाथ की लेंथ अपने को एल सी तो पी क्यू पोर्शन की लेंथ अपने को कितनी हो जूगी डी एल। तो हम अपने को किसी सोर्स चार्ज जोड़ा आप ओरिजिन के उपर रखा होया सीगा उन्हें की करनी है इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड जी प्रोड्यूस हो रही है उन्होंने डिटैक्ट करने लिए आप एक टैसट चार्ज पी पॉइंट के उपर रखा है। तो हम क्यू नॉट ने की करना जो फोर्स एग्जर्ट किया वो फोर्स एग्जर्ट क्यों करूँगा क्योंकि सोर्स चार्ज ने अपनी सराउंडिंग के इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की उस इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टैसट चार्ज आप क्यू नॉट लैके आता सी पी पॉइंट के उपर उत्थे की आ फोर्स एग्जर्ट होना शुरू हो जाऊगा। तो इस करके अपने को जो फोर्स एग्जर्ट होगा क्यू नॉट टैसट चार्ज के उपर वो वैल्यू अपने को कितनी हो जाएगी क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड कि इक्वल होंगी आ फोर्स पर यूनिट टैसट चार्ज। तो इतों एफ की वैल्यू कितनी होगी ई इंटू क्यू नॉट। तो हम अपने को आ कि जी इतने फोर्स की वैल्यू ई इंटू क्यू नॉट आ रही आ उन्होंने बैलेंस करने के लिए आपू क्या बाहरों एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पऊगा। वो एक्सटर्नल फोर्स आप इस तरह लगाना है कि वो जोड़ा फोर्स इत्थे लग रहा सी क्यू नॉट ई उन्होंने बैलेंस कर देवे। तो बैलेंस किमें होगा जे वो फोर्स आप तो ऑपोजिट डायरैक्शन के लगावे। तो इस करके एक्सटर्नल फोर्स जो आप बाहरों लगाया उदों एफ की वैल्यू कितनी आ जाऊगी माइनस क्यू नॉट इंटू ई। तो हम देखो अपने को थ्योरी के आप सारी डायग्राम इदा ही एक्सप्लेन करनी है कि हो रहा है। तो हम इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल डिफरेंस आप किमें डिफाइन करते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स बी तो ए कि जी इलैक्ट्रिक फील्ड के आप बी तो ए कोई रीजन लिया हुआ सी आरबिटरी पाथ लिया हुआ कि आपको कितना काम करना पाया उस पॉजिटिव टैसट चार्ज को मूव करवाने लिए। तो मूव आप किमें करा रहे हैं ए टू बी, ए तो बी तक आप जो पॉजिटिव टैसट चार्ज मूव करवाया उन्होंने मूव करवाने के लिए आपको कितना काम करना पाया वो अपने को की हो जाऊगा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल बी टू ए। तो पोटैंशियल आप डिनोट करते हैं बी के नाल। हुण अपने को ए टू बी आरबिटरी पाथ दिता होया सी आप वर्क डन कितना किया टैसट चार्ज ने मूव कराया ए टू बी। तो वर्क डन कितना हो जाऊगा डबल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट अपने को की सीगा टैसट चार्ज। तो पोटैंशियल डिफरेंस कितना हो गया वी बी माइनस वी ए। तो हम की किसी भी इंस्टेंट के उपर आप जो पी पॉइंट दिता होया सी उत्थे टैसट चार्ज आप क्यू नॉट लैके आंदा ताकि ओ पी की डिस्टेंस अपने को कितनी हो जूगी आर। तो हम इस करके अपने को हो रहा है कि ई ए की आ जूगी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पी के उपर क्यों आ रही है क्योंकि सोर्स चार्ज आप ओरिजिन के उपर प्लेस किया हुआ सी। तो नैक्सट फिर अपने को फोर्स टैसट चार्ज के उपर कितना प्रोड्यूस हो जाऊगा क्यू नॉट ई जो आप पहला हम डिस्कस करके हटे डायग्राम के। तो इनू बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम के लैके आने लिए अपन क्या बाहरों एक्सटर्नल फोर्स लगाना पाया वो कितना हो जाऊगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई, ताकि वो कर सके जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सोर्स चार्ज के करके उत्थे बन रहा सी प्रोड्यूस हो रहा सी उन्होंने बैलेंस कर देवे। तो हम इस करके कि आप सपोज करते हैं कि पी क्यू जो आप एलीमेंट्री पोर्शन लिया सी वो लेंथ कितनी हो जूगी डी एल, क्योंकि ए बी सारे पाथ की लेंथ अपने को कितनी सी एल। तो वर्क डन अपने को कितना होंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स अपने को इतने कितना आ रहा एफ तो डिस्टेंस अपने को कितनी है डी एल, क्योंकि ये छोटी डिसप्लेसमेंट दी हुई आप एलीमेंट्री पोर्शन के लिए। तो एफ की वैल्यू कितनी है एक्सटर्नल फोर्स जो आप बाहरों अप्लाई किया माइनस क्यू नॉट ई डी एल एज इट इज़ ही रह जूगा अपने को। तो हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आप देखना है तो कि इंटीग्रेट करना पऊगा। तो इंटीग्रेट करके अपने को की बन जूगा ए टू बी, क्योंकि अपने को सारा पाथ किमें दिता होया सी ए टू बी तक का। तो हम वैल्यूज़ पुट करके आप इंटीग्रेट करांगे क्यू नॉट कॉन्सटेंट सीगा माइनस का साइन भी अपने को कॉन्सटेंट था इंटीग्रेशन के विचों बाहर आ जाएंगे।
ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ E ਡਾਟ DL ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ A to B। Q ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, WAB ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, VB ਮਾਈਨਸ VA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ E ਡਾਟ DL ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ A ਤੇ B ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ A to B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ A to B, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ B, ਤਾਂ VB ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ W ਇਨਫਿਨਿਟੀ B। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀਆਂ VB ਮਾਈਨਸ VA, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਰਿਹਾ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ A ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਿਰ VB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ W ਇਨਫਿਨਿਟੀ B ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B, ਤਾਂ W ਇਨਫਿਨਿਟੀ B ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਾਈਨਸ Q ਨੋਟ E ਡਾਟ DL ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦੀ, ਤਾਂ W ਇਨਫਿਨਿਟੀ B ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ E ਡਾਟ DL। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਤਾ VB ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ Q, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ A ਤੇ B, ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ B ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ RB, ਤੇ A ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ RA। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ A ਤੇ B, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ Q ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ B ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ PQ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਥ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ DL। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ R। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, Q ਨੋਟ E ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ F ਦੀ ਮਾਈਨਸ Q ਨੋਟ E। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ VB ਮਾਈਨਸ VA, ਕਿਉਂਕਿ A ਤੇ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ WAB ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ Q ਨੋਟ ਇੰਟੂ E। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ Q ਨੋਟ E ਇੰਟੂ DL ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹ R ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ,
ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ 180 ਡਿਗਰੀ। ਬਟ cos 180 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1, ਤਾਂ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ Q0 E DL। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ DL ਕਿਆ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ DL ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ -DR। ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ -Q0 E DR। ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/4πε0 Q/r²। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ dW ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ -Q0 E DR। ਤਾਂ E ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟੂ DR -Q0 1/4πε0 Q0/r² ਇੰਟੂ DR। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਥ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ A to B, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੋਂ R ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ RA ਤੇ RB AB ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1/4πε0 Q0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ R ਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ R ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਇੰਟੂ DR। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ -2 + 1 ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 1/4πε0 Q ਇੰਟੂ Q0 1/RB - 1/RA। ਤਾਂ ਹੁਣ Q0 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ WAB/Q0 ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਬਟ WAB/Q0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ VB - VA। ਤਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 4th ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।